شب بخیر دوستان عزیز. الحمدلله امشب 15 نوامبر ما آخرون بیتونی خودمون را ریختیم. برف هم سر کرد الحمدلله. مسجدم هیچ کس نیست. راستی شوا با یک از کس هم خیلی قلاوری میکنیم. اینه بیتون ریختیم. بیتون هم تر است تا هم قاق نشیده است. این خانه خدا الحمدلله خیلی بچیده. این جانوی شیرین برادرای مهربان، برادرایی که باور کرده، محنت کرده، خیر کرده، پروردگار از همه شما راضی باشه. انشاءالله این خانه خدا است. پروردگار خانه خچه انشاءالله بنیاد میکنه. خلاصه پرش هم ریختیم. شگر تاریک است اما ریختیمش. خداوند شما راضی باشه. انشاءالله به سر بلند من باوری دارم این خانه خدا رو در خلق مسلمان ها، خصوصا در مسلمان های همی صفون در همی شهر میسپاریم. انشاءالله در حق ما دعا باشه. الله شاید است که همه ای مهنت خدمت های ما نه به خاطر خودنمایی، نه به خاطر خودپرستی، خصوصا به خاطر پروردگار است که خداوند خودش وعده داده است. پروردگار ما را آفریده است. خالق همه این دنیا، کسی که به حجم یک لانه گندشک پرنده یک مسجد بنیاد کنه، من در قیامت به وی یک قصر بنیاد میکنم. من باوری هم دارم که انشاءالله پروردگار به ما را انشاءالله یک قصر بنیاد کرده است. شب است الله شاهده خودم طاقم در این مسجد به تمام درد میگم، به تمام وجود میگم از همه شما مینه دارم، از همه شما مینه دارم. خلق مسلمان من، خلق محنت کش من، همین قشه بدونه که این ویدیو ها یه روز نه یه روز انشاءالله میبرویم. از دردی دارم، از سختی، از سوختن، از تهمت و بهتان های زیاد. من الله شاهده 4 فرزند دارم، کمتر و برتر. کوارتیر سینمات کردگیم. من خانه خودم نمیرم، هر شب در همینجا خوابم. من کمیر را قپیدم اینجا خودم خدا و خانه شای. اما باوری دارم که روزی که من یه در یوتیوب بگذارم 1000 میلیون ها مرا تماشا میکنن. الله شاهده روز از روزها ما از دنیا میگذریم. روزی محشر میشه و انشاءالله پیش پروردگار قطار میستیم. خلق بزرگی من، خلق با ننگ با ناموسی من تاجیکوی که نه تنها در اینجا مسجد میساده یا خیر میکنه، همه وقت سرجم هسته بدونه که شاید اون وقت من مردم زندم الله میدونه. بابا چون حرم نخورده، هیچگاه حق یتیم نخورده است، حق مسجد نخورده است. هر کسی به من خیانت کرد، هر کسی کرد، من همش به الله میسپارم. انشاءالله یک روز نه یک روز این مسجد بنیاد میشه. در این خلق مسلمان ها 4000 مسلمانی که دست من نیست که آبلسته یکدم تریتوری صفون از این سپاریده میشه. من همه دوست دشمن من به خدا سپاریدم. اچاتی من روزی محشر پیش پروردگار است. دشمن و دوستی من خیانت کارایی که در حق من کرده پیش پروردگار جواب میگم. من دیگر فیدنه زیاد نمیخوام، نه سری سود میخوام، نه یگان چیز. اما بدونه که این ویدیوها یک روز نه یک روز انشاءالله میبروین. بدونه که در همی برف من عذاب سختیه که در ای پشتی من است. اگر در خیال میکنم در پشتی شما بمونم شاید میان یک خیلت بشکنه. اما پروردگار چنان صبرم داده الحمدلله، چنان قوتم داده که من طاقت دارم همه قدر سختی و حقارت دشنامایی که شما نسبتی من کردی. الله شاهد است این خانه خدا.
من یک تین فرزند من از اینجا ندادم، پدر من ندادم، اهل بیت مرا ندادم، مادری من مردگی است، حتی در قبر مادری من حقارت کردگی. خدا شما را هدایت کنه، خدا شما را با آمرزه، خداوند هدایت آن کنه، خداوند شما را عفو بسازه. شخصانی که نان نمک مرا خورده و امروز دست در من خیانت کرده و در من دشمنی کرده و بد گفته، بدونه که من حرام خور نیستم. یک روز نه یک روز انشاءالله حقیقت رو میزنم، اما بدونه که هر چی کردم بر خدا به خاطر الله کردم. بیایید ببینیم اچاد میگیره، اچاد میگیره خانه خدا است. امروز 15 نوامبر الحمدلله. من هر گریه و هر یک ناله، هر یک سختی دارم فقط پیش پروردگارم میکنم. من هر چیزی کردم طول 4 سال فقط به خاطر خدا، به خاطر خلق مسلمان و خاطر تاجیک های مهربان و به خاطر مادرهای غمدار کردگیم. بعضی آدم ها میگن چقدر عذابا میکشه، چی در کار کمی ندار میشود. اما شما نمیدونه که روز بعد من 38 بدم، مادری من 9 سال کسلی 6 کشید. چی عذاب بود. حتی یک دختر طرف خانه ما نمیومد که پدری من 10 مرده بود یک اوکالا بکنه. دخترایی که من تماشا میکنه قشلاق شاید بشناسیم. مادری من میسوخت به اوکال و به داروگی. من خودم اشک گریه میکردم، مادر ناله میکرد از درد زیاد. اما یک اوکال پنسیلین یا که یک سیستم ریهنگین یگان گلوکوز نبود که بکنیم. من عهد کردم که من پروردگار کلون کنه همه وقت درباره مادرای مسلمان خصوصا مادرای تاجیک میشم. سبب خدمتی من در خلقم برای انقا امروز شده به جای رحمت، به جای دستگیری از خدی و بیگونه، از هم قشلاقی و هم ریانی و دشنبگی و تمامی خلق مرا دشمنایی داره. بیزنسمندایی که من برای شما زنگ زدم برادر عزیز، یک زبار که برادر سوم نمیرسونه. 14 میلیون 200 من جمع کردم، 111,000 سومان دیگه جمع کردم، 667,000 ایجا خانه خدا ها. ایجا چقدر حجم کلون داره، هر یک اتاج 320 کوادرات، 1000 چند کوادرات خطان یک خانه چه میسوده، چقدر رسخاد میشوه. من بیزنسمن سومدار گفته زنگ زدم، مسلمان گفته زنگ زدم که برادر یک زبار شبه گردن بگی، یک پیتان شبه گردن بگی که سوم نمیرسونه دیگه زبار کردن نمیتونم. برای من دز حرام خور اعلان کردین در یوتیوب. شما شرم نکرده. بیزنسمن دا یکی شما را من خودم میبینه این ویدیو من انشاءالله. شما شرم نکرده گلاسه های من گرفته با دیگران درنی بازار لبنان پنک نه که بابا جان با سوم طلبیده شده. من سوم میطلبم به خاطر خانه خدا، با خانه خدا من طلبیده بدم. امروز من تاقایم، من هر شب در پیش خدا ناله دارم. اما امروز ناله من به خاطر خدا که ببینه که من چی عذابا کشیدم، نه به خاطر خودم نه به خاطر پدرم. یا من به خانه خدمت نمیبرم. حتی تهمت کردن خانه خرید، ماشین خرید، من نکرده بودم. من به خاطر خانه خدا که سومدار گفته، مسلمان گفته، هم شهری گفته، شما را من گفته بودم. اما یا خیرت من در 4 نمونده، یا خیرت دیگه تهمت کردی، یا خیرت برادرایی که نسبت من بعد گفته بودن در یوتیوب بابا را زنگ زدی که چه خلای بابا جان با سوم طلبیده شده. اما ان شاء الله حقیقت روز میبروید. همیشه ببینید خدا نگهدار تو بخشش زیاد. دوستان عزیز، این 27 ماه 27 نوامبر این اخیرون کراسکای بیرون کردن. الحمدلله شام نشون داده بودم که اینجاش مونده بود. این بچه‌ها کراسکا زده است و ان شاء الله بسم الله این اخیرون کراسکا را زد بچه اکسوری. ان شاء الله خداوند خیرش امتیانه و بوچکا گرم کرده استیم. این اکر رحمتلو بوچکا خدی زده است. جوی کراسکا کرده با بوچکا زده است دوستان. دعا کنید ان شاء الله بیرون برف خنک. های بچه‌ها جلوده استن. همه دوستان ختم ببینید که الحمدلله چقدر مهنت کردن. برات поднимаемся, бисмилlah. Да. Рахматуллах ка скажите. Ина бачо азиз, ҳама кафелошам садам, ҳама гипса кардам барои потулок.
сафеда, ҳама чиз овардаги тапидаги шпакловка, наливной пол, ҳама чиз дар склад задаги, дӯстони азиз. Мушкил. Акай Рахматулло, скажите, Акай. Вот он на улице. Дӯстон, хел бачаҳо ҷойастиян, иншааллоҳ дуогӯ боше. Яъне ки видео бехоли меояд, зато мебине ки дар ҳақиқат мардум меҳнат карданд. Даро 12 дар инҷа мондагӣ, даро айсаи метажанд дӯстон. Масҷид. Я Аллоҳ. бачаҳо шабидастиян. Потолока сарка. И потолока ҳамқа пас меояд? Пас меояд ҳамқа? Чанд сантиметр фуровардеш? Ба швелеро? Ина. Запис дорам, видео дорам. Ина. Потолока сар кардам, бисмилла. Иншаллоҳ. Дуогӯ бошед дӯстон. Намози аср бухонем, бо иншоаллоҳ сиёмка бирем. Салом. Соли меҳрубон 28 ноябр, ина краска задем, халос иншааллоҳ. Ин пешаки чи аст? Масҷид ина ба газ қоқишкар истодем. Хинакай хайр. Ҳамаша иншааллоҳ. Дуогӯ боше. Соғ саломат иншааллоҳ биспорем. Хина каста медам чанд градус ай. Ама қорафеста бачаҳоҷа газа пака нагзавна, ҳама чизм ба газа ина кирам. Тоина кокасан хорино. Мушаи кумара пумара капчап. Иша мекши давайш мегзаруниш ака? Иша мекши давайш мегзаруниш? Диққат дӯстони азиз, болора мерем. Тамошо кунед ба ҳазир. Бачаҳо потолок азесина, потолокро боз кардем иншааллоҳ. Майда, бисмиллаҳ гуфта мерем. Ина бодар, иҷора задастиян. Обшивка кардастиян иншааллоҳ. Формаси. Чо караи? Кари вое? Кари. Тотуни сондаша. Ина потолок кардастиян иншааллоҳ. Дуогӯ бошед. Худованд кунад. Дуогӯ бошед широи худо. Салому алейкум ва раҳматуллоҳ. Иншааллоҳ ҳамаи видео махсусан мегузорем. پناه خدا هم است در کار. برادران مردم کشیده است. حشر همش بعد از گیش میو برادران یک نه این خبری چیز چورا این کور اسوان است. این همش کاتالوگ دو میره. İçkere kirgiz. Usta içkere haydi. Ömer durumu otu. Sen durumu bir bahçe çıkına. İnce adam ona. Dur mardum. Neymiş ha? خزونم تریواگا دادیم مردم این آمد 5-6 ماشین شده این ماشین خالی کرده استیم 4 پاچه گیپسا کردم 400 kvadrat plitka 2 padon 3 padon kley smes ham khel chura ham asko bolkani ovardim khada do boshe bu ina assalomu alaykum baradorun nimi shavshid soat 11 shava bor omaday Moskva масҷидда қарор дорем масҷидда ина хай бемаълум да до боше до кунӣ да барф мошинамҷа рис кард хай кака самҷа иси зигам одам наметавона иншоалло бо мебинам коли таваккал ба худо ина иҷара ҳуй кардем
Мардум кашида ист. Ва алейкум ассалом. Ай тана девоздам гиyak ба. Хай. Одамое ки Де гипсакардони хона. Гипсакардони хона. Мога пеш тамошо доште. Соат 11 шаб ин навоз 12 мешава. Кадом асар тамошо мегире, тамошо кунед чӣ хеле кадаги меҷарам. На лесисоро полни асар яхтаги ҷомон нигах кунед. Оли инҷа я чӣ шава ки Она худо ҳам такадесем иншоалло худо розӣ шавад. Таваккал бар Худ дадо бошед. Ина бародаро як паддон плитка момон соат ровна 12. Ина где-то 15 та одам ура нига дора. Я гайрат кунед. Ами ҳамаш падарошну раҳмат ками ханикида омода ними ҳама ҷамҷина чихтанина хизмат кардеса масҷида. Ҳақ ами дуо кунане ки инҷа мошинмон рикс кард. Инҷа мошинмон рикс кард. Камтарак таш сис будай. Шофёр камтарак. Газа кам дод. Мешава ха ина дрон. Дрон бадани мачит. Ина неха плитка. Неха гипсокартон. Ҳамаш материали ҳамаш ба дастгириш мебарадаро. Ҳамаш ба дастгириш мебарадаро. Материали ҳамаш барои мачита. Ина Абдулкарим ҳамаш барои мачита. Таваккал ба Худ дадо бошед. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони азиз. Ина имрӯз 2 декабр. Ҳарорати ҳавои Смоленский област шаҳри Сафонова -10-12 градус агар хато накунам. Шамолш қатӣ. Ина газовщикомон омад. Музикаш хондеистанд, турба пурбош овардан. Секаша шапидаистанд. Кора сарканҷа симан накадем. Ина турбара задаистанд. Худованд тинҷира бития. Краска зардш мекунем. Хнак некина самбир хунам бачо. Ва газ када кор кадаистам карто. Задаги маст ба фикрам. Газ он ҷома. Чучку зимоним, чучку насиб боше иншоалло. Анҷа чучик мешава. Чучка монда. Ана хел боло хати медроя насиб боше иншоалло. Кор зуд кадеса. Плам гирифтесан неки. Плам шуваз гирифтесан. Атора планати кор намекуна. Барои газа дровардан хо бисёр не хаяк як 200 симак гирифтан да 200 симак гирифтан инҷа чӣ хел базеб шид. Краскаша кардем тепляк қати. Иншоалло ҳамаш бар дурӯ ба дастгири шумо. Ҳамаш ба дастгири шумо. Намира насиб боша ками дуора мекуне. Таваккалш ба Худо то қиёмат ҳами ина ҳами масҷиди мекадаги мо то қиёмат аҳли илму бироя, ҳофизи қуръоно бироя, олиму уламо бироя ки ҳамаш насиб боша. О таи замин дуромадан пас. Меге бобоҷон чӣ ҳами кора барвақттар накардӣ? Чӣ ҳами кора зибороша бисёртар накардӣ? Ина материалро нигоҳ кунед. Ҳол и дунё чӣ нест, дунё мегзара бародаро. И дунёда ҳеҷ нест. Шикам гишна сер мегзара. Алабад ай кашал идибиг мехапе. Кашал идибиг мехапе ки паданалат чива хели корора. Бародарони аҳли ислом
Як машинка. Все, хорош. Хорош, выступай. Инжа ҳаворкинида як машин қим дар кор бо ин заказ кардем, омад ина қимам. Инжа ҳаворкини пеши мачита, ҳа, немихоҳ када хишру кадам инҷара. Том ахира ин қимам мезанем. Тугри мешавад. Таваккал вақто дадо боше. Ина бо. Опа. Қим мепартоем да автобусаташда. Вот лопаты, песок подсыпать под колес. Biraz dur buzana. Ne bardura naş direkt qim mepартоем таваккал бағда дадо боше. Ина машин қима холӣ кард. Баромада рафрис кард, ташда қим партохтем. Хай баромад, ҳаво хунук неки. Ҳаво хунуки зуд шида. Конкретно хунук, хай таваккал бағда дадо боше. Фақат насиб инҷара полни пранавка мекунем, бо видео мекунем иншоалло. Ин қафаҳо қатӣ. Ҳамаша тоза мекунад, фақат трактор омада. Инҷа камтара кор трактор ҳастаи оли. Инҷа мусора, инҷа парфамаша мегирам, инро ҳаст накунад. Ҳамиҷора бояд ҳавор кунем мо камтарак. Ин дурна вишка медорорем, сварка мекунем болора. Ина газам омад. То онҷара газа чӯчика мондан имрӯз омадан. ҳамаш ба дастгири шумо бардорам, ҳамаш ба дастгири шумо. Ина чӯчики газмон. Чӯчики газмон, раҳмат, таваккал ба Худо. Ана ҳамин рафта ко 3 метраш кухня мекунем, гуфта ҳамҷа мебурорам мера. Насиб иншоалло. Таваккал ба Худо. Дар дуо бошӣ. Ҳоҷӣ, ина бародарҷон. Хай. Я машин қиматini овардем, рехтем, ина ҷура ҳавор кардем ҳамин қиша. 2 соат трактор вақт дошт, омад кадраф 2 соат да ина. Ина бародар хай иснишам ҳаме кадем мондем. Ҳаво хунук неки, мас ҳаво хунук. Ҳоз ях кана дига дабо жижапарӣ мешава. Таваккал ба то хой занг бизан бо. Чиқар шида? Бародаро. ин ҳамаш ба дастгири шумо. Нигоҳ ки чиқар шидест. Ва номи Аллоҳ қасам оли ҳарчи шава ки я хеле хул йигитона кайф мекунад. Чиқар шида? Чиқари буда? Ҳамҷа сафед бузанем зафида. Сам сафеди хишру мешава. Акай Андреем ки меҳнат кардест, акай Андрея. Я рӯз ҳамин трактор омаданаш қад 19,000 ай. ҳазор сум рафли мегире, 18,000 суменаш. Як машин қим 10,000, 12,000. Пага насиб боша инҷа чира медорорем, ин тахта махтара ҳамашаги ба фикрам мебинем да бо насиб боша. Агар масҷид боша мебарем метемаш. ин тахто дига мо дар кор неста иншоалло. Агар ҳамҷа хонача бикунем барои деги таваққа я хайри худоя я чи насиб боша ҷой ҳамида мекунемш. Аммо да бигирем монем дига мондагиш ба хайра ина. На чӯчка кашол кардем, газамна ҳаракатша кардем, пага ҳамҷа бояд либотка биёй. Ҳо лулка боло, ҳам 3 метр газ дурорем. Барои гази плита мешава. Таваккал ба Худо дадо бошӣ. Ина трактора ҷавоб додем, трактор рафт. Хуб, ина кори кадаги трактор. Ина нигоҳ кунед. Ина қанча бизанад неки. Ҳамин қимат мезоз, ҳамин қимат кад ина. Ина хишру кад. Хуб. Ина ҳавор кардем.
даст кардем бо насиб уже ҳоли бо фикрша мекунам дастша яши гуфтагӣ наис бо ҳолиш давом дора гуфти мардако бозӣ давом дора таваккал ба худо дар дуо боше трактори мо ҳозир боша қариб овард я хишро куна уту куна баъд бирава ҷавоб шудем ҳай тракторчи ҳамин қима метуни истая ки ҳамин қима метуни истая акай Андрей акай Андрей давлат ба сард корои кадаги дарди сард ха чӣ мегӯ дига ирак ягон чи ҳамин қима метуни ҳамин қима кат марда Шруа. Вазеф шидники. И так идем Джон Камуда. Ассаламу алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳу бародарони аҳли ислом. Ина 3 декабр 2022 сол. Ҳарорати ҳаво 8-9 градус хунук. Трактормон кор карда истай. Манҷоро ҳарадака панҷа бетон рехтагем, болои бетонро тоза мекунем, печа ҳавор мекунем. Насиб боше дар дуо боше. Дар дуо боше бародаро, дар дуо боше. Таваккал ба Худои азза ва ҷал. Дар болои як трактор фир том мехӯрад. фикрҳо ҳазратҷон як устора овардем, ай Москва рафтам. Ай ким ҷо гирифтам овардам машина инҷа мондагӣ. Бизи масҷид омадем, ҳам газа гузарондиян. Дина ҳама яку катиёлоро бояд бичаспона, бо усто ҳамаро мефаҳма. Яъне ки ҳамаи сантехники калона инака ҳамиҷа овардем. Мошин даиҷа оли вақти бомдоши эсода наорастем. 2 суткаш хоҳон надам то. Дуо кунед ҳазратҷон ки ба сари биланд бисупориш. Ина газа овардем, турбака дидем ҷа. Соқ саломат ку бисупоримаш. Я Алло, ҳами газа бигзаронем, иншоалло кори мо медава ҳазрат. Фақат дуо кунед, дуои некунед, дуои хайр кунед. Турбора соединят кардем. Турбора полностью соединят кардем. Насосбача задам аҷура. На усто бо шапидеста. Дахем усто дуо мекунем. Кия зан дига бигира. Салом дӯстони азиз, имрӯз 15 декабр хушҳолӣ, хушхабарӣ бес шуморо нишон диём. Алҳамдулиллоҳ ҳай бачаҳо ҷулда истодиян. Чира гармӣ дур мад, гармӣ, яъне ки отоплениёро гирум кардем, шукри Парвардигор. Ҳамаи отоплениёро гирум кардем. Я Аллоҳ, ҳамаи отоплениёро гирум кардем дӯстони азиз. Яъне ки гази природни гузашт. Ҳамаи бачаҳо ҷулда истодиян. Ки якум этажай ҳама гармаи отоплениё. Иншоаллоҳ. Даже ин поло гарман. Ина дӯстони азиз, катиёли мо хушрӯ. Алҳамдулиллаҳ. Полностью катиёла часпмондан. Ина кадмед мефаҳмем, оқа намефаҳмам. Ина короче иш ҳами хеле иш да 60 мондагӣ танометр панометр короче. Хулоса алҳамдулиллаҳ ҳама хуб унҳа касед мефаҳмем бубин. Хулоса ки беҳад гарми хушу рафтааст. То ҳатто поло гарм. Дуо кунед ба сари биландам я. Иншоаллоҳ бисупорем. ин видеоро мегзорем рӯз соат шава. Иншоаллоҳ дуо кунед. ҷа якум этаж бачаҳо потолока сар кардам. ҷуни алҳамдулиллаҳ соҳ саломат расидем. Як катиёла часпондан. Гази природни ҳамаш алҳамдулиллаҳ кораш рафт. Фақат хариди ҳами да 231,000 ёласи шуда буд. рӯз бачаҳо хай кор карданд. Ҳама гарм алҳамдулиллаҳ гармӣ дур омада. ҳай усто потолок 1 метр сар кардан.
و احتجاج گرش پروفیلش زدن ان شاء الله. دعا کنیم. خوب دوستان عزیز، سلام علیکم و رحمت الله. امروز 24 دکتر روز شنبه در مسجدیم. الحمدلله حشر است. باز بچه‌ها را پیروت کردیم. بچه‌ها استخوان هم خور کرده ایستادن. میخوایم کمتر شما را نشان دهیم. روز ساعت چقدر ان شاء الله میبینه که بچه‌ها خیلی زحمت کشیدن. خب این مسجد ما. آی ماه ستاره‌اش موجه دیگم در دیم اتاجه. این بچه‌ها جلوه هستن. دوستان نه بچه‌ها پتولوگ زدن. دوستان کار کردن. این همسایه من. این پتولوگی 3 متر 2 متر درستش. این دوستان مهربان بچه‌ها اینه منبر بگیم روز کردن. این کنده کرپیچ منبر اینجا میشه. همه یعنی که شفایسن. خوب اینمی دوستان عزیز هم تا بولو براییم انشاءالله. بسم الله. یعنی که 3 و 4 من نشان تام بتیم ده خونه به نه یک عبدالرحمن میگه ای سورا. اینه بچه‌ها شبیه هستیم. الحمدلله. ما یه وقت شما رو نشون دادم کرکس شه. اینا پتولوگ را گرفتن. اینا حاضرتری سیدکش خریدیم. استیکر رو محکم میکنن ایالا. همه اتاجا همه خونه ها پتولکا. اینا دوستان مهربان خوش رو گرمی هست. تاقا جان چه خیلی؟ این تاقا پاوره شگر چی هل داره؟ چی کاری توانندم با؟ های خوش بود. اینه 3 متر. اینه میبریم 4 متر دوستانی عزیز. جایی که جای خواب روز کرده گیم. بسم الله. اوه توزش کردیم کو. ما روز 10 روز هم از کابدیم. اینه مادیم این بهبودی و توزگی بی فقط دروش همی چسبونن تمام. اینه کاملتو هر یک قدمش روز کرده. هر یک کاملتگه. اینه دوستان مهربان. اینه خوش شروع. الحمدلله. رحمت خدا همه ای اولش پروردگار شما سبب شدگی. این مبلغ هر یک قدم شما دوستان مهربان. مهنت زحمت هر یک قدم شما. بچه‌ها حشر اومده هستن. ناظر و پایان میبرم خیلی شما میتونم. اینه یکم ایتاژ همین زالش باید چی شود؟ نتیجه پتولوگ. های همه اسباب هسته مخصوصا گیپس کردن. من ایجاش گیپس کردن میشه. خیلی ماتریال و الحمدلله تپیدگی. های جنومی. حق باتی. اینجا کاتیولیمو. خوب دوستان دیده که درم نشون دادم. از بیرون مسجد نشون میدیم. باز میگم 24 دکتر روز شنبه. سبب دیر شدن کاری ما باید این همی دکتر دا میسپردیمش. سبب یک نیم ماه دیر کردن ما همی بود که گاز دیر آوردن. گاز دیر گذاروندن. گرمی که دیر دادیم سرخی و سفیدای در نیمو دیر شد. دوستان برف. امیدوارم که یک روزی رو نگذاریم انشالله. گرچند ارخیو شما تماشا میکنیم انشالله. اینه زمینم باید بخریم 300,000 شو بیایم زبور راست ایست بیاریم کشوتش پشتمی تا اونم زردیم تا خاکولی کی بوسم شو انشالله میخرین. هک شورش دی پیای ترانه‌های برف بود. شبیه هم استینه بتینه تک. خوب
ҳозир ав тараф нишон метим бо имрӯз генерални уборка ташкил кардем то ки мусор пусра брорем партоем иншалл ини масҷид ай параш дуогӯ боше иншаллоҳ қариб омад эй аллоҳ худоё хона бисупорем иншаллоҳ бачаҳо хайр кард И руган шай? Руган шай? Чанд кило мина? Айда. Фазлдин гуфт ки ба соати 1:30 манш биягы 20 ҳам та нун биёрам. Гуфтам намедонам хак хто медони. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Ҳоҷи сози тенҷи саломатиҳо нағзай. Бародарҷон, хай омад ҳама. Ина дина шаб шамол сахт шуда ира дрон ҷура полини бардоштим гирифтам партофтамаш. Хуй кардам карочи инҷара. Холина ҳам понам якамтар порядок мекунем насиб боша иншоаллоҳ. Хай таваккал ба Худ дига ҳеҷ гуфта наметавонем. Мардум омад дрон дестоктоп кардесан инструксион проект кардестан. Хоб. Ина ҷура канем гирифтем партам болоша худо тенҷи рафта агар ягон сум бишава газ пас пир кунем яда балон хати ҳам гидроалёз бизанем партоем. Ҷура ҳаракат ки хай таваккал ба Худо да дуоем бо. Хуб дӯстони азиз, имрӯз 25 январ ина мо наливнои пояро рехтана сар кардем. Наливнои пол ина им комнато попуши бачаҳора би ой аллоҳ ба шуруб ҳамёра гуфт 1000 сум исоз кардам. Ина иди чой пузирок додай? Пузирок додагиай чӣ ба? яъне пузирок местам хел бадо? Пузирок набуд меша? ҳам чиқракон набуд мешам бар. Ярой дигандор ки атай бош тинтак бош патилам пузиркор шо набуд меша. Муҷор ғавс рехте бидо ҷон. Иқа фарқ мекана айҷа. Ки матлаб усе ғавс меразин намерасим. Агар ки ғавс меразим чанд чӣ меган? Чанд линча зиёд бояд бихарем? Агар ғавс бидо усе аймо 5-6 мм. Ним сантиметр до. Агар ғавс бихарем чанд литр чӣ мешавад? Мас наливной рехтасе наливной чӣ меган? Пол ина иҷора бируфтаги чиндаги. Ина. Ёра дар музей мондан дар кори туфулиотира. Ёра мегум туфулиё дар музей мемонем баъди кори масҷид. Наливной пола рехта ҳастем иншоаллоҳ дӯстон. Наливной пол. Баъди наливной пол тамом сразу полина тунак мекунем иншоаллоҳ. Ина масҷид иҷа 3 метр. Ина иҷара грунтовка задам. Ина грунтовка тайёр иҷа барои перед наливной пол иншоаллоҳ. Ина дӯстон комнатаону комнатаи усташ полни гатован ҳамаш рехтаги як дарои вайро агаштан мумкин неста. Хуб пота бардор ябор пота бардор. Ина шуруб задай патинкора биё дар музей мераванд. Ина 4 этаж меброем. 4 этажам дӯстони азиз ина готов полностью наливной рехтаги халас. Ина полностью тайёр қоқ мешавад қолӣ намепартояд халас. Яъне гарда чанг надорад. Дароша мечаспонем қолина иншоаллоҳ мепартояд. Тамом. ҳай дуогӯ бошед. бо иҷа тайёр шид бод диема нишон метавонем.
якум этаж кафела ин мешуранаш баъд ранги овбирён мерезанаш орбирона резон инам хел мерезан наливной пола да рӯз бача ин уромишидаги уромни меган уромин яъне ки ай болои қоли намепардод гард намешинад қоли на фаҳмам дар этажш чанд қопча рафт дар этажш чанд қопча рафт بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله سلام دوستان عزیز این ما قالینای مسجد بارکر هستیم الحمدلله جای قالینا بسم الله یکم قالین نزنه دکتر نزند الحمد لله کمتر تلاش کنید خلاص انشالله بس شه الحمدلله سلام دوستان عزیز امروز قرار داریم در طرفی کدوم مترو جاکا مدویدکو همین فیورال من خیزم از اینجا 16 فیورال از چی الحمدلله Возьми удобный место грифтаном, да? الحمدلله Я говорю, امران یوم واقعا تشریح گفتی میگه که اترم آمدم نیودوب نایدست کلی نیودوب نمیگه назад. Söyle be. Ay tarafına geçti. الله نه اولی یک تجربه عزیزی در پیش زوادی هشتم کورپوسیم ای هشتم ای یکم الحمدلله ما قالینا را بار کردیم
اینا برادر عزیز الحمدلله خلاص کردیم پول زبیته 4 اتاج 700 کвадрат پول قالین پلاس همه چیز گرفتیم تمام کجا میریم ان شاء الله خداوند حفظ کنه برادری که خیر ابیشت کرده بودن برای خیر خداوند نصیب خیرشون کرده بود مسئله قالینده خیر شکر پروردگار گذشت همش گذشت پیداشتم با الحمدلله برادر کمک کردن ایسوس جمع کردیم قالینش هم خریدار کردیم مسافر بر خانه خدا اسماعیلسک اوبلاست السلام علیکم سلام دوستان عزیز امروز 16 فوریه پنجشنبه ساعت 22:38 شب پگاه جمعه این مسجد الحمدلله همه تشک کشیدیم سویت پیچه الحمدلله این بچه ها ماشین اومدن قالینای مسجد آوردیم ان شاء الله الحمدلله ها ماشین خاموش گازی الله الله اکبر این الحمدلله قالین فروره سر давай там Куда складывать будем? ну это вот Абу-Бакр знает الحمدلله قالینای مسجد آوردیم Ami kimse kapıda mı pastelet ki? Elhamdülillah. Tam концовка 4 рулон большие там. Этого отдельно поставьте, вот эту коробку. Да. Да, вот здесь постелить. Elhamdülillah. Да, брат. Ина иде тачан. Плинтузай. О. Клеошу коробкаш там уже был. Да, что har як кадмаш навсаган 4 этаж. О. این جای نمازها رو عدل نمون پگای می پارتایشون نماز میخونه اون درویم درامونشو 20 چند تا اونم پشت اون درویم دروشمون پگای در جمعه بالاش میبریم ها 20 چند تا میبریم شولی اول نستی الحمدلله خلاص قالین فقط نیده دل کار میکنیم میدوزیش فقط اکم گرمی پدادی نکنه ساق سلامت انشالله بدوزیم خلاص الحمدلله این روزش هم میگذره همش میگذره میره الحمدلله محمد استلاش اینجا جوبات بروز کردن Mahmut şapama top bir de top بطور سر بیاره bir de top Nasıl çapana koymak ne ya? Çıkıyor başanıyor. O biraz kolay. Bu hafta ها 4 تا hiç önümüzü aya. ها یا هم دیم ایتاش پول نیستن ایتا الله خسيت он 3 купил потом 3 купил сегодня звонит у меня деньги нету а мы еще не платили сегодня звонит говорит еще один берите
хорошо стоит. Бал, это их хозяин, Мухаммад. А стороны торопитесь, ребята. Шамилем познакомились, подарок есть. Алхамдулилlah. Вина пускай. Хака Ниёзин, Хака Расулjon, салом алейкум ва rahmatulloh. Alhamdulillah да пеш хонаи Худоем. Ина мошинтон овард, бо рафро овардем, ина мардума ҷавоб додем. Alhamdulillah як мошина пур карда овардем, қолинора ҷобаҷо кардем. Раҳмат кина падару модартона барои хайри кардагитон, барои хизмати кардагитон. Ина масҷиди мо, хонаи Худо. Дуогӯ бошед. Хаки видеоро чиста барои Худо напартоиш ягон ҷо акаҷон. Худованд ҳифзтон кина. Саломат бош акаҷоном. Салому алейкум, дорогие братья. Алхамдулилlah, мы выгрузили все там ковров. Братья пришли, алхамдулилlah, все. Баракаллах всем за помощь. Дай Аллах, чтобы ваш труд не был напрасно. Чтобы Аллах на рай подарил каждый вас вот такой большой дом. Вместе ваша семья. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Мы отпускаем машину, которая с Москвы приехала. Ахмад, поговори, еще если нет Шамиля. Вот, братья, здесь выгрузили, алхамдулилlah, все. Ковров для второго этажа. Вот, два для третьего и четвертого этажа, алхамдулилlah. У нас все готово. И все этажи тоже самое, алхамдулилlah. Братья здесь пришли. Ассаламу алейкум. دوستان عزیز، قالین‌ها را بالا برآورده هستیم انشالله. این توالت هست، یعنی که وانه دوش جای طهارت کنید. تیوپلیک پول کدگیم توجه، یعنی که استیاشکش باید بریزیم انشالله. حاجی که جای نماز را آوردن الحمدلله. یعنی که قالین‌ها که مثل جای نماز هم برای مسجد، برای دیم اتاج انشالله. رئیس بزرگواری اکبر، رئیس بزرگ ایزمی فروش و ساک فروش. باشه دبولش خلاص انشالله. گه تمام الحمدلله. ما شاء الله تمام خلاص الحمد لله. في محراب نه закончили الحمد لله. امروز 22 فوریه. سعادت خونه و دستخانه شد کنم. امروز بچه ها 23 فوریه انشالله наливной ریخته شدیم. روش خیلی مردم کار کردن. 3 ایتاژ تمام الحمدلله. یکم ایتاژ توزیع کردن. سبودنی گرفته سای. ها پیشگار کد میگم میخرم. ها پیشگار سیگنال گفتم میخریم اگر در کو. ها؟ گفت چند وقت نمیدونم. بگو بیا. الحمدلله سبودنی گرفته سای.
این الحمدلله بخیر آمدلو سیم فیرال است الحمدلله ماشین دنیا سبودنیک توزه کرایسیم الحمدلله بچو مهنت کرایسن خدا خیرشون تیا همه را وکروک توزه کرایسیم انشاءالله فقط دعاگو باشه این ترکتر آمده گیرچه توزه میکنه فال نستی مسجد انشاءالله Ak masz od stałeczka. To Dixon Mbappé. یعنی 20000 اونجا شکوفه 10000 بشکا ده 20000 ده خب هم چی شم بگو شکلی فال الحمدلله все это окно откройте, хорошо, пожалуйста. Там террор акаджон ой кине там гардош про илтимос. سه کای داک اما حسابش کنم جا بگو امجا خوش وقت کلتور نبتاب شو که وقتی نماز مشاهد نکنن چی؟ نه قدیم خودت بگم بشین اینجا بچه قدیم صحبت کنه شوخی کنه بله کنه مالته دورا دوستان عزیز اینه اوش معرکه شپوشا بچوی چشما ایجا ماده؟ تویره؟ با هم مسجد شما رو فقط به کلوگا میگم بیرم نه من نه تویر میگم فراموش منو بخدا درسته یا اکو هستن گفتم با مسجد سر میشه به نزدیکی با کمک در کنم گفتن که تمام تیارن دیگه سین کلوگا نمیدونم بگی تویرسکی اوبلاست با جای دیگه بوده تویرس بود با نامو کاناکوا اشتما تویر بگه برا کاناکوا
میزنی در کامera در کامera بوجون گام میزنی کی؟ در کامera گام میزنی این تلفن میکنی کی قتی؟ آخه تلفنی اکه بوجونه اونجا که گام میزنی بسا بسا بگیرم سیونکا اون پیش استاد ببرین پیش استاد جای خشوام پیش استاد ای بابوش انتری بگیرم بچه ها حرکت نماز Kamera xurjing. برای خدمت کدای سم برادر جنگ نکن اکای به وجود افتادی می سبحان الله چه انسانی شده اینا تلفنی خدم اینا برادر ما تماشا که تلفن اکای به وجود نه تلفن
У меня не надо этот, ничего. У меня это не мой телефон. Это очень надо. Да, все нормально. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقعودنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتسبيحنا وتهليلنا وتخشعنا وتضرعنا اللهم تمم تقصيرنا وتقبل تمامنا واستجب دعاءنا واغفر احيانا وارحم موتانا يا مولانا اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والامراض اللهم تقبل منا هذه الصلاة الفرض مع سنة مع جميع نقصانها بفضلك وكرمك ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا Наступлению месяца Рамадана, в том числе в честь награждения родителей, тех ребят, которые сегодня нас с вами защищают. К большому сожалению, их родители сегодня не смогли присутствовать здесь по определенным причинам. Мы, конечно, нам хотелось бы, мы хотели их тоже здесь наградить памятными подарками и благодарственными письмами, которые сегодня выполняют свой обязательный долг на спецоперации. Поэтому, дорогие братья, любое дело, мы знаем, у нас начинается с чтения несколько аятов из Корана. И для чтения Корана мы предоставим слово прекрасному хафизу, нашему брату Карику Ахмаду, фалятафаддаль машкура, Ахмад.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إلى روح نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى رياض جميع أنبيائك ورسلك وعلمائك وصلحائك وأهل طاعتك أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Баракаллаху Ахмад за эти прекрасные аяты. Иншаллах, для вступительного слова мы слово предоставим помощнику главы Духовного собрания мусульман России Мухаммаду Хазрату Бетину. Фалитафаддаль машкура. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, хамдан юафи ни'ама ва юкафи мазида. Позвольте мне передать наилучшие пожелания и приветственные слова от имени главы Духовного собрания мусульман России, от муфтия Альбира Хазрата Кирганова и от себя лично наилучшими приветственными словами. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Отправляясь в путешествие сафар, мы тщательно готовимся, берем с собой необходимые вещи, но тем не менее мы забываем о подготовке к месяцу Рамазан, так как через несколько дней, иншаллах рахман, наступит священный месяц Рамазан. Ограничиваясь тем, что наполняем продуктами свои холодильники и таким образом готовимся. Но Рамазан связан с голодом, но не с едой. Рамазан нужно готовиться не только подготовкой едой. Самой важной частью любого деяния в исламе это является намерение. Наши поступки, в том числе поклонение, оцениваются согласно нашему намерению. Как посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Иннамаль амалю бинният». Наши поступки оцениваются нашими намерениями. Вот таким образом нам желательно готовиться к Рамазану с очищением намерений. Каким образом мы будем проводить месяц Рамазан, составляя план, когда мы начинаем какой-либо бизнес, чтобы она в итоге нам дали хорошие плоды,
мы составляем целый бизнес-план. Правильно ведь? Вот таким образом нам желательно готовиться к месяцу Рамазан, составляя план. Каким образом? Ставя себе цели: чтение Корана, очищение намерений, таубу, истигфар, поклонение, намаз. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: Аллахума барик лана фи раджабе ва ша'бана ва баллигна Рамазан. Пусть Всевышний Аллах нас доведет, пусть Всевышний Аллах нам даст баракат в Раджабе, Ша'бане и доведет нас до Рамазана. Как посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал. Пусть Аллах объединит нас таким прекрасным образом, как в этом маджлисе, на том свете в ахирате Джаннатуль Фирдауси тоже вместе с пророком саллаллаху алейхи вассалям. Пусть Аллах Та'ала поможет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Барак Аллах, Мухаммад Хазрат. Праведные предшественники, наши праведные предшественники, они ждали 6 месяцев, когда осталось полгода до Рамадана, они ждали. Они сказали: Аллахумма саллимна, Аллахумма балигна Рамадан. О Аллах, доведи до нас Рамадан. Сохрани нас, сохрани наши жизни до месяца Рамадан. Был большой имам из табиинов, он говорит: Аллахумма саллимни Рамадан. О Аллах, сохрани меня для Рамадана. Васаллим Рамадана ли, сохрани Рамазан, то есть месяц Рамадан для меня. Меня сохрани для Рамадана. Месяц сохрани для меня. Ватакаббаль минни фи Рамадана. О Аллах, прими мои благие деяния в месяц Рамадан. Я ничуть не сомневаюсь, что сегодняшний маджлис, приуроченный именно к этому дню, он баракатный. Это первый маджлис, наверное, такого рода, такого, скажем так, уровня на земле Смоленской области, в таком прекрасном доме Аллаха Субхану ва Та'аля. И согласно хадису посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, один хороший маджлис, вот, подобный нашему маджлису, смывает тысячи и тысячи грехов плохих маджлисов. Ведь таких маджлисов у нас много, дорогие братья. Представьте себе, ни одно застолье у нас не бывает, где мы не обсуждаем за спиной кого-то. Делаем гибат, делаем бухтан. Вы знаете, что говорит посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям? Аль-гибату ашадду атадруна мал-гиба. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям говорит: знаете ли вы, что такое гиба? Сподвижники говорят: Аллаху ва расулюху а'лам. Аллах и его посланник лучше знают, что такое гиба. Тогда посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям говорит: аль-гибату антавкура ахаху бима якра. Ахаха бима якра. Это чтобы ты упомянул своего брата за спиной тем, чем ему не нравится. Бухтан, что такое? Инкана фи ахика ма тaqulu факад ихтабта, ва иллам такун фи ахика ма тaqulu факад бахатта. Если в твоем брате нету те описания, то, что ты говоришь, факад бахатта, ты совершил, возвел хулу на этого человека, либо пусть Аллах Субхану ва Та'аля именно посредством этого баракатного маджлиса объединения, маджлиса наступления месяца Рамадан, пусть Аллах Субхану ва Та'аля смывает грехи тысячи и тысячи плохих маджлисов. В этом, иншаллах, я твердо, убежденно намерен и как бы надеюсь на это. Следующее слово, иншаллах рахман, мы предоставим имаму хатибу Балашихского городского округа Хусейну Хазрату Битингаджиеву. Фалятафаддаль машкура. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Уважаемые братья,
23 марта уже наступает месяц Рамадан. Месяц Рамадан мусульмане обязаны соблюдать пост, про которого говорится в хадисе. От Всевышнего Аллаха, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям передает: каждое деяние раба для него, и он получает за это вознаграждение, кроме поста. Всевышний говорит: «Фаиннаху ли ва ана аджзи бихи». Поистине пост для меня, и я воздам за него. Алимы, приведя этот хадис, растолковывая этот хадис, говорят: вот это означает, когда Всевышний Аллах говорит: поистине пост для меня, и я воздам за него, то невозможно описать то большое вознаграждение, которое Всевышний Аллах дает за это. Чтобы получить полноценное вознаграждение за пост, чтобы наш пост считался действительным, мы должны знать, какие условия нужно соблюдать, кто его должен соблюдать, кто имеет право отпускать уразу и кто не имеет права. Об этом, иншаллах, сегодня немного расскажем. Кто должен соблюдать пост по шариату? Каждый мусульманин, совершеннолетний, здоровый бывает самочувствие и по шариату тоже. То есть, если человек одержан джиннами или по состоянию здоровья не может соблюдать пост, с этого человека снимается обязанность. А по шариату возможно, что может быть? Женщине в период менструального цикла или после родовых выделений. В этот период женщины не соблюдают пост, хотя они должны его возмещать после окончания срока. И также люди больные, вот эти люди тоже возмещают, как пройдет болезнь. Об этом тоже, иншаллах, поподробнее чуть позже. И какие же условия поста, что должно быть, чтобы пост считался действительным? В первую очередь должно быть намерение на пост. Для обязательного поста необходимо указать именно какой пост мы соблюдаем. И табиту, то есть, чтобы вот это намерение было от вечернего намаза до наступления утреннего азана. А также в месяц Рамадан на ханафийском масале можно до Дахатуль Кубра, то есть это примерно до 12 часов с утра тоже, если забыл человек, именно на Рамазан. И самые полноценные намерения, это сказать: я намерен соблюдать завтра обязательный пост этого года, месяца Рамадан, ради Всевышнего Аллаха. Если человек вот такое намерение, с таким намерением будет держать пост, то никаких сомнений не будет в его намерении. Намерение бывает в сердце, а говорится языком, желательно говорить языком, чтобы легче было вот это все вспомнить, что надо говорить, с каким намерением соблюдать пост. И что же нарушает пост? Мы сказали условия поста. Первое это было намерение, второе это оставление то, что нарушает пост. Что же нарушает пост? Пост нарушает несколько действий преднамеренных. Если, например, человек вот эти следующие действия совершит, забыв, что он соблюдает пост, или его заставили, например, поймали человека, налили ему в горло воду или какой-нибудь напиток, не нарушает. Если человек забыл и покушал, даже если он несколько раз покушает, много покушает, не нарушается. Вот преднамеренные действия, следующие действия нарушают пост. Какие действия это? Первое это джима, то есть половая близость. Преднамеренное совершение это нарушает пост. Второе, истимна. Это стимулирование семяизвержения, анонизм. Но там условия, если человек просто посмотрит и получится, это он пост не портит. А если именно своими действиями или действиями своей жены, он это все как бы вызовет семяизвержение, вот это нарушает пост. Дальше. Истиқа, то есть это вызывание рвоты. Сам процесс вызывания рвоты нарушает пост. Например, даже если оттуда ничего не попадет обратно внутрь. Но если человек не сможет удержать и вырвал, и ничего обратно не вернется вовнутрь, то это пост не нарушает.
Если человек вызывает сам, нарушает, даже если не попадет ничего. А если сам вырвал и обратно ничего не попадет, ну, не нарушает. И также пост нарушается попадением хоть чего-либо телесного вовнутрь, из открытых отверстий, через рот, нос, уши или там половые органы и так далее, через открытых отверстий, и когда что-то попадает вовнутрь, также нарушается пост. А уколы обычные, они не нарушают пост, даже если это капельница. Но с условием, если будут такие уколы, которые заменяют еду, именно говорят, некоторые делают такие уколы, говорят, нарушают. А обычные уколы по болезни не нарушают пост. И еще несколько решений тоже связаны с этим. Например, человек покушал по забывчивости, забыл, что он соблюдает пост. Но после того, как закушал, вспомнил, что он соблюдал пост. Но он подумал, вот эта еда, то, что он сделал, покушал, нарушил у него пост, и дальше тоже продолжил кушать. Тогда уже у него нарушает. Первый раз, когда он покушал по забывчивости, не нарушил глаза. А уже повторно его думая, что он нарушился, нарушает. И также пост не нарушает чистая слюна, даже если он во рту соберет много и проглотит. Чистая слюна тоже не нарушает пост. И также пост нарушает отхалкивание тоже. Нет, отхалкивание не нарушает, а если проглотит вот эту мокроту, тогда нарушается. Дальше. И кому же по шариату разрешается не держать пост? В первую очередь это больные люди. Если соблюдением поста у них болезнь увеличивается, и есть опасность, что человек может потерять какую-либо конечность или какой-либо орган, тогда по шариату ему разрешается отпускать уразу. Но заключение должен вынести тот врач, который понимает важность поста. Второе. Также разрешается не соблюдать пост на длинной поездке. Вот здесь разрешается укорачивать намаз. Но с условием, сафар должен начаться до утреннего азана. Например, если сегодня день Рамадана, и сегодня я отсюда выйду куда-нибудь, я сегодня не могу отпускать уразу. И я буду продолжать, например, на неделю еду куда-то. А завтрашнего дня по пути я могу свободно отпускать, даже если не трудно. А если будет слишком большая трудность, вот, невыносимо, я могу сегодня пройти. И следующий, когда человек обязан отпускать уразу. Если есть опасность умереть, если из-за соблюдения поста у человека есть опасность умереть, он просто обязан пускать уразу. Даже если он здоров. Там любые же могут быть ситуации. Если врач человеку говорит, или он сам знает, что вот с соблюдением поста он умрет, тогда он не имеет права держать пост. Даже если он это сделает, будет держаться и умрет, он умрет, ослушавшим Всевышнего Аллаха. И какие посты нужно возмещать? Мы рассказали, что портит пост, какие условия, кто имеет право отпускать уразу. И также уразу не держит женщины в период менструального цикла и после родовых выделений. И кто же должен из этих категорий возмещать пост, а кто не должен? Например, вот эти все перечисленные люди, они должны возмещать пост, кроме двух категорий. Первое это, если человек не держит пост, будучи умалишенным. Например, бывают же такие случаи. Например, человек был здравомыслящим, определенное время он стал маджнуном, и потом обратно пришел в себя. Вот этот период пропущенные посты он не должен возмещать. И также по шариату дается разрешение. Не дается разрешение, а вот человек, у которого хроническая болезнь, с которым он не может соблюдать пост, или человек от старости, если он не может соблюдать пост, вот эти две категории людей не соблюдают пост. Они за каждый день выплачивают определенную сумму
зерном. Даже если эти хронически больные люди выздоровеют через определенное время, они не возвращают вот эти пропущенные дни, они за каждый день выплачивают вот этот штраф. Они изначально вот это что должны выплачивать вместо поста. И еще последний тоже, если человек преднамеренно отпустил уразу, он не имеет права делать то, что нарушает пост до окончания дня. Даже если человек отпустил уразу, например, забыл сделать намерение или по какой-то причине не держит пост, но он не имеет права делать то, что нарушает пост до окончания дня. Он не получает вознаграждение как за соблюдение поста, а если он воздержится от него, он вознаграждение за это получит. На этом сегодня, иншаллах, остановимся. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Баракаллаху фик, Хазрат. Следующее слово мы предоставим имаму Хатыбу Одинцовского городского округа Юсуфу Хазрату Палетафаку Аль-Машкура. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые джамаат. Сегодня я хочу рассказать одну из важнейших тем, которые касается всех, которые необходимо соблюдать, которые необходимо постоянно напоминать, потому что мы сегодня живем в такое время, смутное время, что травят брата против брата, делают смуту и разделяют общину пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Мы знаем, насколько большое усилие проявлял пророк саллаллаху алейхи вассалям и вложил усилие, какое большое усилие вложил в объединение сахабов, сделал между ними побратимство. Мы знаем, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям переселился из Мекки в Медину, когда за ним пришли сахабы в Медину, что пророк саллаллаху алейхи вассалям делал в первую очередь? То есть он сделал брата, то есть одного из верующих, то есть уверовавших мекканских уверовавших братом для мединца. То есть говорил, вот этот брат сегодняшнего дня является для тебя братом. То есть чтобы они друг другу помогали, поддерживали. Мы знаем, когда его самый лучший друг пророка саллаллаху алейхи вассалям, его опора, поддержка, его Абу Бакр, Сиддик ради Аллаху анху, когда освободил Биляла ради Аллаху анху, что сказал Абу Бакр? Он сказал: вы свидетели сегодня, что Билял ради Аллаху анху, что сегодняшний дня он свободный человек, и также, что он такой же брат для меня, как все остальные. То есть независимо от расы, от цвета кожи, независимо от происхождения, что они все являются братьями друг для друга. Всевышний Аллах в Коране, в суре Аль-Худжурат, в 10 аяте говорит: «А'удhu билляхи минаш шайтанир раджим, иннамал му'минуна ихва, фааслиху байна ахавайкум, ваттакуллаха ла'аллакум турхамун». Садак Аллаху аль-Азим. Поистине, говорит Всевышний Аллах, уверовавшие во Всевышнего Аллаха, все они братья, говорит. Фааслиху байна ахавайкум. Всевышний Аллах говорит: вы примиряйте, говорит, между собой, между братьями, не давайте, чтобы их разделяли, объединяйте их, говорит, если даже увидите, что кто-то поссорился или у кого-то получился ссор, объединяйте их, делайте между ними маслахат. Дальше Всевышний Аллах говорит: «Ваттакуллаха», вы бойтесь Всевышнего Аллаха. Почему Аллах говорит здесь: бойтесь Аллаха? В этом же аяте вслед за тем, что говорит: «Фаслиху байна ахавайкум». Это означает, что если вдруг кто-то из вас будет делать смуту среди общины, травить брата против друга, общину против общины, то бойтесь наказания Всевышнего Аллаха, что она будет суровая вам. То есть наказание Всевышнего Аллаха, такие действия будут суровые. Ла'аллакум турхамун. Если вы будете примирять
между братьями и бояться Всевышнего Аллаха, быть может Всевышний Аллах помилует вас и ведет вас в рай. В сегодняшний день мы знаем, есть очень много информации, начиная с тех, самое большое, что распространяет информацию сегодня, это та вещь, которая у нас находится каждый день на руках, без которой мы даже не можем жить. Телефон. Когда у нас садится зарядка, мы быстренько бежим, ищем зарядку, поставить на зарядку, лишь чтобы быстренько его включить, зайти туда и питаться какой-либо информацией. Раньше мы знаем, ученые кем считались, то есть за кем следовали. Ученым считался тот человек, которого все знали, и обязательное условие было, чтобы народ знал, у кого этот человек знал, брал знания. То есть если этот человек был неизвестен, своими, то есть где он учился, у кого он брал знания и какими знаниями он обладает, то есть этого человека старались не слушать. То есть слушали именно известных, правдивых, то есть тех ученых, которые были на истине. А сегодняшний день, что у нас есть? Есть телефон, есть куча информации, которую мы можем оттуда исчерпать, и нету знаний. Какие знания? Знания, с которыми мы можем различать, что является достоверным, что является правильным, что является неправильным. Мы берем все подряд. Самое главное для нас что? Главное, чтобы человек говорил красиво, главное, чтобы тебе нравился этот человек там, внешне. Там. Или то, что тебе по душе нравится, то это мы ищем. Каждый раз, когда мы туда заходим, мы ищем то, что подходит до нашего нафса, а не истину. И из-за этого большинство братьев, например, бывает разделение между общинами, например, видит, что человек, например, молится как-то не так, как он молится, говорит, ты молишься не так, ты молишься неправильно, пытается сразу или задеть человека, оскорбить человека, не спрашивая, как ты молишься, объясни мне тоже, в каком мазхабе. Мы знаем, есть 4 мазхаба. Альхамдулилля, все умма пророка, саллаллаху алейхи вассалям, едины во мнении, что эти ученые были на истине. Нет ни у кого сомнений, что они были на истине. Но сегодня есть такие ученые, которых большинство наших братьев слушают, но которые считают, что эти ученые мазхаба, что они где-то ошибались, что они где-то даже бывает приписывать к ним там фиск. Есть такие ученые сегодня, и большинство наших братьев их слушают. То есть мы не можем отличить, кто они, откуда они все это берут, но в нашем подсознании она сохраняется. И сегодняшний день большинство этих горе ученых, так скажем, которые есть в этом телефоне, у них самая важная информация, откуда идет, в каком направлении. Различать, кто прав, кто не прав. Этот заблудший, этот неправильный, тот неправильно молится. Вот это и есть сегодня, что нас разделяет, дорогие братья. Раньше, например, сегодня говорят, не надо следовать мазхабам, надо следовать пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и следовать Корану и Сунне. Но разве Абу Ханифа, рахималлах, он не следовал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и Корану? Следовал же. Чье понимание Корана и Сунны лучше для нас? Наше понимание Корана и Хадиса лучше или понимание Корана и Хадиса Абу Ханифа лучше? Любой человек скажет, что их понимание Корана и Хадисов их было наивысшим. Сейчас говорят, я читал хадис, но Абу Ханифа, например, противоречит этому хадису. По одному из версий Абу Ханифа сколько хадисов знал? Абу Ханифа знал 1 000 000 хадисов по одной из версий. По другой версии 1,5 миллиона хадисов, дорогие братья. А сборник Бухари, сколько хадисов содержится в сборнике Бухари? 7-8 тысяч хадисов, дорогие братья, всего лишь. А Абу Ханифа знал 1,5 миллиона хадисов по одному из версий. Получается, он же знал эти хадисы, которые мы сегодня читали, и когда касался вопрос принятия какого-либо решения, вынесения какого-либо фетвы, как делалось? Они выносили, Абу Ханифа, даже имея столько знаний, он сам не выносил решения. Он что делал? Он собирал джамаат, обнародовал вопрос, который случился, например, в этот день, и говорил, вот у нас есть сегодня вот такой вопрос, какие есть хадисы, какие есть аяты, какие есть мнения ученых, сахаба, связанные с этим вопросом, давайте решим этот вопрос.
Вот так они решали, даже такие великие ученые. А сегодня, например, я читал аят, я читал там перевод Корана, я читал там хадис, я следую ему, я следую прямо пророку, саллаллаху алейхи вассалям, настолько там крепко верующий во Всевышнего Аллаха, знающий человек. Поэтому, дорогие братья, мое наставление вам, чтобы мы, когда берем знания, мы должны сначала знать, откуда и у кого мы берем эти знания. Потому что сподвижники, как говорили, ваша религия, ваша честь, вы смотрите, у кого вы ее берете. Это же важно, дорогие братья. Для нас, например, если другая вещь, если что-либо другое не связано с религией, если мы берем, может быть так, что если мы там ошибемся, для нас на этом дуне это станет, например, плохо будет. А если у нас, например, коснется вопрос религии, если у нас будет как-то не так, для нас плохо будет в вечном мире, перед Всевышним Аллахом, где наш ответ будет самым тяжелым. Поэтому пусть Всевышний Аллах наставит всех на правильный путь, пусть Всевышний Аллах даст нам мудрость и понимание, брать только у знающих людей и следовать только великим ученым ислама. Альхамдулиллахи раббил аламин. Барак Аллаху фейкум, Юсуф Хазрат. Вот мы на днях вместе с другими имамами были на умрах. Только недавно приехали, и один брат, взрослый человек, дяденька, скажем так, в возрасте, как наш Бобо, мы делали са'ю. Там есть определенное место, где Хаджар, алейхиссалям, вы, наверное, слышали, это знаете эту историю Исмаиля, Сафа, Марва, это является условием хаджа и умра. Когда мы делали са'ю, там есть определенное место, где чуть-чуть нужно бежать. Необычным, медленным темпом, чуть-чуть быстро уже бегаем. Он подходит, у меня плечо было открыто. Тот подходит ко мне, говорит, это, говорит, противоречит сунне. Я говорю, по шафиитскому мазхабу является желательным открыть плечо, чтобы эта часть была видна. Он мне говорит, субханаллах, мы говорим на арабском, субханаллах, кайфа татаб'у имам аш-Шафи'и, лимада ла татаб'у сунната наби саллаллаху алейхи вассалям. Как, говорит, ты следуешь за Шафи'и, следуй, говорит, за сунной посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Зачем, говорит, следовать имаму Шафи'и, когда можно за сунной посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям следовать? Возникает вопрос. Имам Шафи'и из Курайшитов, из племени, то есть из потомства самого пророка, алейхиссалату вассалям. Хайрул куруни карни, thumma алладина ялунахум, thumma алладина ялунахум. Самый лучший век — это тот век, в котором я живу, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поставил хадисы. Потом следующий век, потом следующий век. Это 300 лет. Эти золотые века. Имам Шафи'и, будучи потомком пророка, алейхиссалату вассалям, в 7 лет наизусть знал Коран. 10 лет, когда ему исполнилось 10 лет, он знал наизусть книгу Муатта, такой сборник, где содержится огромное количество хадисов. Примерно он выглядит как Сахих аль-Бухари. В 15 лет он был муфтием уже. Представьте себе, это не муфти, которого мы сегодня в нашем понимании. Муфтием в то время звали человека, который знал практически все тафсиры, весь фикх, все хадисоведение, корановедение. Если эти все знания у него были, и имамы его избрали, только тогда он стал муфтием. Таким был имам Шафи'и. Он мне говорит, этот человек, зачем, говорит, ты следуешь имаму Шафи'и? Тут же он считает имаму Шафи'и, то есть его мазхаб он считает, топтает под ногами, неправильно. Понимаете, дорогие братья, как Юсуф сказал, все 4 мазхаба, то есть все они правильные. У каждого имама есть
тот достоверный хадис, за которым они следуют. Сегодня эти люди топтают под ногами все эти 4 мазхаба. Эти большие ученые. Имам Абу Ханифа в книгах пишется, в одной версии говорится, от 6 сподвижников он напрямую получал знания. Вы знаете, кто такие сподвижники? Биайихим ихтадайтум. Эти звезды. Если вы за любым из них последуете, вы будете на истинном пути, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Абу Ханифа получал, рахматуллахи алейхи, имам аль-А'зам, от сподвижников знания. Сегодня нам говорят, Абу Ханифа, у него знаний не было. Шафии ошибся. А сегодня они знают, то есть Коран понимают. А когда спрашиваешь, ты где учился? Брат, я не учился. Я шейха слушаю. Бисмиллахи рахмани рахим он нормально не переводит. А имам Абу Ханифа считает не знающим, где-то заблудшим. Я тот раз тоже рассказывал. Один алим для шайтана, он 1000 раз тяжелее, чем джахиль, поклоняющийся все время человек. В книге Бидаят аль-Гидаят пишется следующая история, что был алим, который не следовал своим знаниям, то есть не соблюдал шариат, и был поклоняющийся человек, джахиль при этом, невежда, не было знаний. Он все время поклонялся Аллаху Субхану ва Тааля, все время занимал первый ряд в мечети, молился, в джамаат намаз ходил. И в один день в образе человека, оттуда от Аллаха приходит шайтан в образе человека, говорит: о мой раб, я тобой доволен, тебе больше поклоняться не нужно. Знаете, что джахиль сказал? Вот как раз, говорит, я этого хотел, я этого ждал. А к алиму приходит, который не соответствовал своим знаниям, шайтан в образе человека, он говорит: убирайся отсюда, шайтан. В чем итог этого? Что хотелось бы донести? Вот как здесь имам рассказал, знания, они очень важны. Аль-ильму нурун, валь-джахлю бульматун. Ильм — это свет, невежество — это мрак. Человек может, не имея знания, он думает, что-то хорошее делает, а возможно это приносит большую фитну для всего общества. Дорогие братья, как здесь уже было сказано, пророк, алейхиссалату вассалям, людей объединял, но не разделял. После пророка, алейхиссалату вассалям, 2 года правления Абу Бакр, радiyallahu анху, тоже было все хорошо. Потом Умар, потом Али Асхаб, радiyallahu анху. Вы же знаете эту историю. Даже не хочу сказать, 10 000 сподвижников было убито, против же сподвижников воевали друг с другом. Из-за чего? Из-за того, что там были люди, мунафики делали среди общества, мунафики делали вот, фитну, и каждый хотел быть во главе. Вот я здесь правитель, я здесь имам, я здесь муфти. Вот так, в их время тоже так же хотели. А что получилось? В конце-то концов, убитых 10 000 сподвижников. Представьте себе, эти сподвижники, вчера, которые ходили с пророком, алейхиссалату вассалям, в одном ряду все они молились, в одном ряду кушали вместе, жили вместе, души отдавали друг за друга. Мунафики работали, 10 000 убитых сподвижников. Вот оттуда эта фитна идет, дорогие братья. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: моя община, моя умма разделится на 73 течения. До судного дня это не остановится. Знаете, что нужно делать? Нужно беречь себя. Особенно, если у тебя нет знаний, на каких-то размышлениях, мыслях, вот на слухах, ходить среди джамаата, общества, делать, я так хочу. Вот это фитна. Конец знаете какой будет? Очень плохой будет конец. Всем. Ни ему одному, ни мне, ни этому. Всем будет очень плохой конец.
Поэтому дай Аллах всем нам понимание. Следующее слово, иншаллаху рахман, мы предоставим нашему брату, человеку, который делал все время, ну то есть был имамом в этом городе Одинцово, то есть в этом городе Сафоново, который наставлял джамаат, делал насиха нашему брату Мухтару. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. Уважаемые братья, я послушал, братья, очень хорошая тема, как раз на Рамазан. Я хотел другой чуть-чуть тему, иншаллах. Это хотел благодарить вас, всех вас, которые присутствуют, которые слушают нас, которые участвовали, не участвовали. Это когда Ибрахим алейхиссалам с Исмаилем, когда закончили Кабу, завершили работу, они сказали: «Раббана такаббаль минна», Господи, принимай от нас. И мы скажем тоже: «Раббана такаббаль минна». Аллах, прими вот это, которые прекрасно, вот масjid, которые постарались. За 3 месяца, алхамдулиллах, Аллах дал нам покупать это здание. За 10 месяцев, вот что-то поговорил Ахмадом, за 10 месяцев завершилась работа. Общий год и 1 месяц. Благодарим, вот, много участвовали. Аллах всех знает, Аллах все слушает. Поэтому вот я коротко вот так благодарю всех братьев, всех, которые присутствуют, которые слушают нас, и чтобы в дальнейшем в этом масjиде, чтобы совершалось намазы, учились наши дети, внуки. Барак Аллаху фикум, Мухтар брат. Пусть Аллах Субхану ва Тааля примет на самом деле. Вот у вас прекрасно, ну то есть у нас здесь прекрасная мечеть. Здесь, в Смоленской области, даже в Москве, кроме официальных мечетей, у такого здорового, большого дома, помещения нигде нет на самом деле. Пусть Аллах, «Иннама я'муру масаджид Аллахи ман амана биллахи вал яумил ахир», говорится в Коране. Поистине возводят дома Аллаха те, которые уверовали в Аллаха и в судный день. На самом деле, надо посмотреть на свою жизнь, дорогие братья. Чем Аллах нас занял? Просто представьте себе, со времени совершеннолетия до старости, чем Аллах нас занял, чем мы занимались, помогая кому-то, или на пути Аллаха, в строительстве мечетей, преподавая исламские науки, Коран, передавая эти знания. Или же вот чем мы заняты, нам каждому стоит задуматься и посмотреть, дорогие братья. Но самый лучший, знаете кто? Разницы нету. Имам, тот, кто строит, уборщик, кто бы ни был, кто связан с мечетью, кто сюда помогает, они все участвуют. Эти самые счастливые люди на самом деле, дорогие братья. Все одинаково не могут быть. Все алимами не могут быть. Все хафизами тоже не могут быть. Все строителями тоже. Нет. Аллах нас создал именно такими, которыми вот, нуждаются друг в друге. Мы нуждаемся. Вот. Поэтому это великое дело. Следующее слово, иншаллах рахман, мы предоставим нашему аксакалу. Ого, вам, пожалуйста, слово, несколько слов. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бародарони азизу ироми қадр. Аввалан пай худуми ҳазратҳоро, мана муфтиро, мана ҳазратҳоро пай қадам шумо ба ин даргоҳи Худои меҳрубон хайру мақдам мегӯм ва хушомадӣ мегӯм ва хоҳони он ҳастам ки то рӯзи қиёмат ин масҷиди барамҳаво дар хизмати мардум, дар хизмати халқи мусалмон бошад ва омади моҳи шарифи рамазонро ба ҳамаи мардуми сарбуланди тоҷик, ба ҳамаи мардуми мусалмон табрику таҳният мегӯм ва гуфтанӣ ҳастам ки
در این ماه شریف رمضان ما باید از درگاه خدای متعال طلب مغفرت کنیم، طلب عفو گناه ها کنیم، طلب آن کنیم که دوستی و برادری همدیگر فهمی ملت ها را شخصا ملت سربلند تاجیک عزیز ما باز هم مستحکم تر کند، یک دیگر فهمی و برادری را باز هم پرقوت‌تر کند و خواهان آن هستم که مردم سربلند تاجیکستان عزیزم این مسجد بلندهوا را با خیرهایی کردن، این مردم، این مهاجران و مسافران که من شاهد آن هستم که من شخصا از تاجیکستان عزیز سربلند برای همین کشاده شوی مسجد آمدگیام که امروز من شما را باز هم تبریک و تهنیت میگم و خواهان آن هستم که دائما دوستی و برادری بین ملت ها، ملتی ها تاجیک باشد، ها ازبک باشد، ها قزاق و قرغیز، ها چچن و اینگوش و داغستانی باشد، ما هممون یک ملت ابراهیم خلیل الله باید دوست باشیم، برادر باشیم. فقط در بین دیگر ملت ها، در بین دیگر قوم ها، دین ها باید ما نمونه باشیم که من شاهدی میتونم که در دو روز گذشته در مسجد پرسپنگ میر دیدم یک برادر آمده اسلام را قبول کرد. باید مفتی عزیز مهربان گفت که هر روز میشود که آدم ها آمده مثل از دیگر دین ها آمده دین اسلام را قبول میکنند. این چی هست؟ این یک با عفتی و دوستی و برادری ملت ابراهیم خلیل الله میفهمند. برای همین باز هم آمد ماه شریف رمضان رو به همه مردم سربلند مسلمان، شخصا مردم سربلند تاجیکستان عزیز تبریک و تهنیت میگم. خوش آمدین به این درگاه خدا مهربان. مسجد 5 وقته کشاده شد، مسجد جامع خانی کشاده شد. ما از این مردم سربلند تاجیک از همه مردم افتخار داریم و سپاسگزار هستیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بارك الله فيكم وضوء. Иншаллах, долго вас задерживать мы не будем. И человек на самом деле все время, скажем так, быть в пике человек не может. То есть все время человеку нужда тоже не бывает. Вот когда самое лучшее, знаете что, когда есть нужда, если человек найдется, вот это самое хорошее. Сегодня хотелось бы сказать перед джамаатом слова благодарности нашему брату Бабаджону, который многому способствовал, помогал, и вокруг которого, то есть создали, то есть фитнес, большое пространство интернета и так далее. Вот. Это самое опасное. Не зная всю суть любого дела, когда люди наговаривают, это очень плохо. Но за это переживать тоже не нужно. Это испытание. Когда у нас все идет хорошо, когда мы делаем какое-то дело искренне ради Аллаха, там же появляются шайтаны в образе людей. Вот эти слова хорошенько запомните. Шайтаны появляются в образе людей. Они люди ходят, они вот, среди нас. Но они шайтаны. Вот. То есть вот это нас сбивать с пути не должны. У нас был разговор с Бабаджоном, я ему тоже сказал: Бабаджон, это для тебя испытание. Вот то, что ты делаешь, делай до конца. Если ты искренен, ты делаешь до конца, несмотря ни на что. И таким образом он сегодня и идет до конца. И благодаря, да, на самом деле сейчас одно Бабаджону мы благодарим, нет, весь джамаат. Но бывает и активные среди в джамаате. Бабаджон один из таких. Благодаря ему вот здесь
сказали, за 10 месяцев этот дом закончился, там за какое-то время приобрели. Но это хороший, маленький срок для этого помещения. Благодаря чему, дорогие братья? Благодаря тому, что такие братья подключаются. Вот. Пусть Аллах, субхану ва тааля, плохое дуа делать мы не будем, Бабаджон. Пусть Аллах, на Аллаха оставим всех, тех, кто наговаривают, против работают. Они всегда были. Они всегда были, как мы уже сказали, со времен пророка, алейхиссалату вассалям, Мусайлиматуль Кадзаб, который себя назвал пророком, был лжепророк. Против сподвижников работали. Абдурахман бун Мульджим, мы знаем, он убил кого? Алясхаба убил. Всегда, ради Аллаху анху, всегда они против работали. И сегодня мы не должны думать, что против нас тоже не будут работать. Будут. Если против пророка, против сподвижников работали, против нас тоже будут работать. До судного дня это не закончится, не остановится. Это так и будет. Будет и белое, и черное. Поэтому нужно стараться оказаться в числе белых, дорогие братья. Вот. Конечно, это такой скромный, ну скажем так, скромная благодарность в виде благодарственного письма от главы Духовного собрания мусульман России и от себя лично хочу вам вручить Бабаджон. И для вручения, иншаллах, мы Мухаммаду предоставим, Мухаммаду Хазрату Гитинову, помощнику главы Бисалимер. Бабаджон, идемте, пожалуйста, сюда. Аллаха, вот братья, которые здесь были, очень много, я не могу всех сейчас запомнить. В жизни я сколько понял, я не мула, я знаю пара сура, которые смогу только читать свой намаз, альхамдулилля. Я просто одну скажу, чтобы у человека в жизни должна быть цель. Я цель поставил в своей жизни, почему? Здесь мои братья тоже сидят, земляки, очень бедный человек. Мама умерла мне, когда мне было на 10 класс. Когда не было деньги и капель поставить. Перед глазом умерла, за это поставил цель. Альхамдулилля, стал я доктор, я фельдшер по профессии. А почему стал блогером? Я видел, чтобы не стал богатый человек. Альхамдулилля, сколько есть. С помощью этого блогерства могу помочь кого-то, мама, кого-то это поставил цель, что я буду помогать другим матерям и бедным людям. Альхамдулилля, в течение 4 года я около 28 квартир подарил всем бедным, которые матерям были. Это мечеть, появились братья, которые появились, потом это братья появились, альхамдулилля. Я был один, у меня не было знаний от ислама. Еще не был опыт об этом. Были плюс и минус. Я не говорю, чтобы я здесь не виноват или оправдать что-то. Были плюс и минус. Это были тоже сифат по дому, которые были рядом со мной. Альхамдулилля, все это прошло. Самое главное, чтобы был цель, чтобы до конца закончить. С помощью Аллаха и совета братьев всегда период. Альхамдулилля. Скажу одну. Говорит, чтобы знаем много, а говорим мало. Отчет это перед Аллахом будет. Если что-то минус от меня, перед Аллахом я буду отвечать. Просто тетрадь есть сейчас на окно, это брат я сказал, отдайте. Вот у меня тетрадь, который здесь деньги написано, чтобы я бухгалтерам отдал. Если просто кому-то интересно вдруг, где расход, почему я просто цифры скажу, можете это распространяться по интернету, потому что я блогер, извиняюсь, просто пусть скажу, чтобы это пускай на все будет. Общий расход, чисто деньги, которые я отдал это братьям, чисто деньги пошло, кроме хайра. Например, хайр, который 3, 4, это копеек не платили. Здесь платили только за это ковры. И остальные хайры, которые мы деньги не платили, это не читается нигде, это Аллах знает, это которые сделали хайр. Только деньги, которые я лично отдал братьям и отправил, 17 миллионов 700-400 рублей, извиняюсь, 17 миллионов 714 тысяч 408 рублей.
17 миллион 714 тысяч 408. Общий это. Еще здесь недалеко очень много. Ну, альхамдулилlah, сколько смог, сделал. До понедельника здесь мы. Если кто-то интересно, отчет, вот братья сидят, альхамдулилlah, бухгалтеры меня там, братья. Приходите, отчет с чеком, с доказательством показываем. Да после понедельника у нас есть семья, ходим, иншаллах. Мы, иншаллах, еще 2 мечети строим с братом Хусейном на Балашиха. С первый день, альхамдулилlah, мы с братом начинали. Еще братья, другие мечети, где у нас, я забыл ваш город. Канакова. Еще другой мечеть. Мы 2 мечети еще строим. Ну, почему я себя не показал на это 2 мечети? Чтобы люди не думали, потому что это было очень видно. Чтобы не думали, там тоже Богожан что-то кушает. За это тихо, альхамдулилlah, что-то вирус еще идет. Мы это мечети, иншаллах, с помощью Аллаха и братья тоже закончим. Если за меня кого-то обидели, ради Аллаха простите. Если кого-то я обидел в течение 10 месяцев здесь, ради Аллаха перед Рамаданом простите. Иншаллах, Аллах вас тоже простит. Аллах говорит, простите, я тоже прошу. Я вас тоже просил, если что-то за мне тоже говорили, или не знаю как. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Спасибо за такой эфир, ради Аллаха. Маленькая книга тоже Библиаба, Ахрату Салихин, Благонравие праведника, автором которой является муфти Я думаю, сделаем, иншаллах рахман, на этом завершим. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Вам тоже слово предоставим. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. ای دین چکنم خدا چنین میخواهد نعمت همه بر دشمن دین میخواهد. فرعون لعین نشسته بر تخت زمین موسی خدا نان جبین میخواهد. کلان سالی ندارد اعتباری کلان عقلی بود مقبول باری. عطای فضل حق عقل است تکفیر به فرمان خداوند موافق. کلانی خواهی را معنی طلب کن نه اینکه دین بری شموی لب کن. که او حد در ازل قاب و بلا گفت تنها در بستن شیطان چرا خفت. برادر جانو همه کسا خوش اومدین. همه تان را دوگو هستیم که در حقیقت دستگیری همه ما و شما بود. بابا جان به طرف نموندین دستگیریش کردین نه روز تست نموندین. اگر بابا جان تو در خداوند صبر داد تا این روزا این قدر برادر جمع کردی این قدر کروی نکردی این قدر عبودی کردی ما خودت مینداریم که اما ما همین مردم تاجیک همه مردم تاجیکی سربلند مینداریم که نه روزی قدر سرجم شدیم این قدر رو مقصد گپ میزنه که مقصد بابا جان خستیم سبب شد بابا جان ما مردم تاجیک این ماچتا ساختیم کدامی که همینجا دستگیری کردم کرده ما ای صدقان ای دل خودم دوام میکنم که خداوند سربلند خانه آبادم خیر جوریده قبول کرده خیرشون زنده باشن برادر جان سربلند باشن آخری را نبینین کجای در باشن سربلند باشن آباد باشن همه وقت دوست باشن یکدیگر فهمی کنن یکدیگر را حرمت کنن من فکر میکنم پیشروی ما در یکدیگر را حرمت کردن میشه من در همین اکاگام ندارم ای خود تاجیکستان خستم اومدم مقصد که همین اکریتی ماچیتی اک باخدم همه کی را یا صبور خیر بودی حجی میسور که همین جای نیست
لا لسه هقول. لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا صالح الأعمال كلها. اللهم تقبل منا ما قرأناه. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيد الكائنات محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آله وعياله وذرياته وأزواجه أمهات المؤمنين، وإلى أرواح أصحابه الأربعة الكرام الواجب الاحترام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات ما بين المشارق والمغارب كلهم عامة آمين. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وكف أيدي الظالمين عنا. يا حفيظ احفظنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. اللهم عافنا من كل بلية ونجنا من كل هلكة ولا تجعلنا من السافلين. واسقنا كأسا رويا من شراب محبتك ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا صبورا شكورا واجعلنا نذكرك ذكرا كثيرا ونسبحك بكرة وأصيلا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله. اللهم بلغنا رمضان. اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا. اللهم تقبل منا صالح الأعمال كلها في رمضان يا رب العالمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ما بين المشارق والمغارب كلهم عامة آمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى وسلم على رسوله محمد. الله مهربان به حرمت موقع بین رویت پر فضیلت پر برکت که ما قرار داریم در این لحظه های استجابت دعا. الله مهربان سهم گذارنده های همین مسجد چه حاجی بابا جانم چه حاجی اکای رحمت الله را خداوند در عمر و جانشان در حیاتی فرزنداشان پروردگار برکت عطا کنی. خداوند تبارک و تعالی که این خانه مسجد که آباد کردن پروردگارا خانه های خودشون پروردگارا آباد گردن مراد و مقصود و مطلوباشون الله مهربان چی دینی است و چی دنیوی است ذاتی تو داناست برآورده بگردونی. پروردگارا آن چیزی که صلاح دین و دنیا و آخرت ماست پروردگارا برای ما ارزانی عطا کن. پروردگارا را خیلی طولانی است پر پیچ و خم است توشه لازم است. خداوند عزوجل توفیق توشه برداری را از این دنیا برای ما و دوستای ما و همسر و فرزندای ما ارزانی عطا کنی. پروردگار تبارک و تعالی گذشتگاه هر یک کلامی ما را رحمت و مغفرت کنی. پروردگار تبارک مراد و مقصود و مطلوبایی که در قلبای ما میان است ذاتی تو دانا چی دینی است و چی دنیوی است برآورده بگردانی و اهل ما را از اهل دوستدارهای مسجد دوستدارهای ماه شریف رمضان و قرآن در روز قیامت همگی ما را مشغول بگردانی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین یا رب العالمین. بابی حاجی بابا جان خداوند در عمر جانش برکت یا مرادوش حاصل بگردونه. الهو خدا جان نگهبانتون شود. برادرای عزیز پناهتون به خدای جبار. همینجا اینه ماشاءالله اینا ما بومداد و خوندیم در همینجا اینه کام پروده کرده نصیب باشه. اینه رحمت اکی بابا رو پدر و مادرش رحمت کنه. اینه کرده همه جایی زورین همه کاموتاش و درجهش هم اینه داره چیزاش هم نادر همش انا 100 فایز. اینه سین میتاجش
Yine maşallah. Yine Ayşe'nin etaj. Ben dün etaj mıydım, aydın etaj. Ana. Benim yok hiç ki. Ama ki şuruk ki barına bu. Hame şu anki gabına ama gidip xlud kajila. Eğer ama hatta hame her yer çürüm. Hina nakdin hemşe. Ama khasuni خير بيه خيركم يجوشوا يسين زين يتاشوا يتشخي شروك عليه يجدو يدور وغرام خلونا نمشي يربي جوي درس خونا يجي تا كودكو درس نگیرن يربي چخي خشروك على چخي چیز نوك حکومتاشو بین میشه بین ایشه خیلی جوی شروع نکن ماشاءالله خیلی جوی شروع خیلی چیز ای خدا الان جون خاطی مو اخلاص صبر نداره ده صبر طاقت کجاشی کجا بود حالا چرا محنت کرده و ایستو فوز شوی نه تا که ما بگیره طرفا چیز میکنی نه ماشاءالله نه عايزين ميتاج يا كم ميتاج لما يخممنا باشا هذا شيء قدر محنتك شزير كارلان شو بقول شيء بيننا ما مش لون خضري هنا يا كم ميتاج جوي شيء شينا خشرو هنا اوكي ما بينه يعني بيجي ساعته زين جود باشا ما شاء الله هنا Şöyle şu şeyin yakın getirişine görünüyor okey. Yakın etajı yani canım. Rica değil mi? Ay çorum kamide. Ay çorum kamide. Maşallah bir çor etaj var. Olmaz. Çıkar sanki çıkar. Maşallah öyle. Maşallah. Yakın etaj mı kamide? Yakın etaj mı kamide? Öyle bu. Yeri. kadar söz kadar mahalleden se etaj. Çor etaj bir. Maşallah öyle. Evet. Kal, ayrıca şöyle dedi kursu tavuk çevirdi. Maşallah ham var. Güzel şöyle. Güzel şöyle. Yani bunu şikayet makine şöyle emet var. Hatta bomba. Bomba olunca nasip var. Bak bu kırık meyve makinesi. Aferin. Şu kötüme değil.